خوش آمدید। آج ہم ایک ایسی کانگریسی سماعت کا گہرا جائزہ لے رہے ہیں جو صرف گرما گرم نہیں تھی بلکہ ایک سیاسی طوفان بن گئی۔ جی، اور یہ سماعت امریکی اٹارنی جنرل پام بونڈی کے ساتھ تھی اور اس کا موضوع تھا جیفری ایپسٹین کیس کی بدنام زمانہ فائلیں۔ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس سماعت کی ایک تفصیلی رپورٹ ہے جو 5 گھنٹے تک جاری رہنے والی اس کارروائی کے عام ڈرامے، ذاتی حملوں اور کچھ بہت ہی چونکا دینے والے انکشافات کو بیان کرتی ہے۔ اور دیکھیے، اس سماعت کو صرف سیاسی تھیٹر کہنا اس کی سنگینی کو کم کرنے کے مترادف ہوگا۔ کیوں؟ اس کی سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس کمرے میں ایپسٹین کے جرائم سے بچ جانے والے یعنی سروائیورز وہ خود موجود تھے۔ ان کی موجودگی نے اس پورے معاملے کو صرف اعداد و شمار اور فائلوں سے نکال کر ایک انسانی المیے کی شکل دے دی تھی۔ بالکل صحیح۔ تو ہمارا آج کا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ آخر ہوا کیا تھا، یہ سماعت اتنی دھماکہ خیز کیوں ہوئی، اٹارنی جنرل پر کیا الزامات لگائے گئے اور ان کا دفاعی انداز کیسا تھا، اور سب سے بڑھ کر یہ واقعہ امریکی محکمہ انصاف اور کانگریس کے درمیان اختیارات کی کشمکش کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ تو شروع کریں؟ چلیں اس کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ رپورٹ میں سماعت کے ماحول کو تلخ، ڈرامائی اور چیخو پکار کے میچ جیسے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ماحول پہلے منٹ سے ہی اتنا کشیدہ کیوں تھا؟ دیکھیں، اس کی جڑ محکمہ انصاف کے ایپسٹین فائلوں کو ہینڈل کرنے کے طریقے میں تھی۔ کانگریس کے اراکین، جن میں ڈیموکریٹس کے ساتھ ساتھ ایک ریپبلکن بھی شامل تھا، وہ مہینوں سے جواب مانگ رہے تھے۔ اچھا۔ اور جب اٹارنی جنرل پام بونڈی بالآخر پیش ہوئیں تو ان کے پاس سوالات کا ایک طوفان تیار تھا۔ اور وہ سوالات کیا تھے؟ مطلب بنیادی طور پر وہ کون سے 2 نکات تھے جن پر سب سے زیادہ گرما گرمی ہوئی؟ بنیادی طور پر 2 سوالات تھے جو بار بار پوچھے جا رہے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ محکمہ انصاف نے ایپسٹین کے کسی بھی شریک سازش یعنی کو کانسپریٹر پر آج تک مقدمہ کیوں نہیں چلایا۔ یہ تو بہت پرانا سوال ہے۔ وہ یہ تھا کہ جب فائلیں جاری کی گئیں تو ان میں متاثرین کے نام، ان کی تصویریں اور ذاتی معلومات کو بغیر چھپائے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ 1 منٹ، کیا مطلب ان ریڈیکٹڈ چھوڑ دیا گیا، جبکہ مبینہ طور پر اصل مجرموں اور ان کے سہولت کاروں کے ناموں پر سیاہی پھیر دی گئی تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا میں یہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ انہوں نے متاثرین کی شناخت ظاہر کر دی اور مجرموں کی چھپا دی؟ یہ تو بالکل الٹا لگتا ہے۔ جی بالکل یہی ہوا، اور یہی وہ نقطہ تھا جس نے آگ بھڑکا دی۔ اور بونڈی کے جوابات نے پھر کیا کیا؟ ان کے جوابات نے اس آگ پر تیل کا کام کیا۔ جب ان سے شریک سازشیوں پر مقدمہ نہ چلانے کا پوچھا گیا تو انہوں نے سیدھا الزام بائیڈن انتظامیہ پر ڈال دیا۔ یعنی واٹ اباؤٹزم۔ بالکل، ایک کلاسک سیاسی چال، اپنے عمل کا جواب دینے کے بجائے توجہ کسی اور طرف موڑ دو۔ لیکن سب سے ڈرامٹک لمحہ کون سا تھا؟ وہ تھا جب ڈیموکریٹ کانگریس وومن پرمیلا جیا پال نے ان سے کہا کہ وہ پیچھے مڑیں اور کمرے میں موجود متاثرین سے جن کی ذاتی معلومات لیک کی گئی تھیں ان سے معافی مانگیں۔ اور ظاہر ہے انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق انہوں نے صرف ایک لمحے کے لیے ان کی طرف دیکھا اور پھر کانگریس وومن پر الزام لگایا کہ وہ انہیں گٹر میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کسی اٹارنی جنرل کا کانگریس کے سامنے متاثرین کی موجودگی میں یہ کہنا، یہ تو ایک غیر معمولی اور دھماکے خیز لمحہ تھا۔ بالکل، یہ صرف دفاعی رویہ نہیں لگتا، یہ ایک جارحانہ حکمت عملی کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ رپورٹ میں اسے ٹرمپین اپروچ کہا گیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس سماعت کے تناظر میں؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پر کوئی مشکل سوال آئے تو اس کا جواب دینے کے بجائے سوال پوچھنے والے پر ہی حملہ کر دو۔ بونڈی نے یہی کیا۔ مثلاً انہیں ملک کی تاریخ کا سب سے شفاف صدر قرار دیتی۔ اچھا، یہاں تک کہ انہوں نے سٹاک مارک کا ذکر بھی شروع کر دیا کہ ڈاؤ جونز 50,000 سے اوپر چلا گیا ہے۔ یہ سب بحث کو اصل موضوع سے بھٹکانے کی کوششیں تھیں۔ تو یہ قانونی جواب دینے کے بجائے ایک سیاسی جنگ لڑنے کے مترادف تھا۔ وہ کانگریس کو نہیں بلکہ اپنے سیاسی باس اور ان کے حامیوں کو جواب دے رہی تھیں۔ جی ایسا ہی لگتا ہے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ رپورٹ کہتی ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بھی سب اس کارکردگی سے خوش نہیں تھے۔ جی بالکل، صدر ٹرمپ نے تو عوامی سطح پر بونڈی کی تعریف کی اور انہیں شاندار کہا۔
लेकिन अंदर की कहानी कुछ और थी। जी, रिपोर्ट में व्हाइट हाउस के अंदरूनी जराये का हवाला दिया गया है, जिनमें बॉन्डी की एक करीबी दोस्त सूजी वाइल्ड्स भी शामिल है, जिनका ख्याल था कि बॉन्डी ने एप्स्टीन मामले को मुकम्मल तौर पर खराब कर दिया है। तो फिर ये सब ड्रामा क्यों? ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस के अंदर ये तासुर था कि बॉन्डी इस मामले पर काफी सख्त नजर नहीं आ रही, और ये समात उनकी तरफ से अपनी वफादारी और सख्ती साबित करने की एक कोशिश थी, भले ही वो उल्टी पड़ गई। ठीक है, जाती हमले और सियासी वफादारी का मुजाहरा एक तरफ, लेकिन इस समात में एक ऐसा पहलू भी सामने आया जो इससे कहीं ज्यादा संगीन है। रिपोर्ट में एक बर्न बुक का जिक्र है। ये क्या मामला था? ये समात का शायद सबसे तशवीशनाक हिस्सा था। बताइए। समात के दौरान ली गई तस्वीरों में बॉन्डी के नोट्स नजर आए, और उन नोट्स में ये लिखा था कि कांग्रेस के कौन से अराकीन एप्स्टीन की फाइलों में क्या-क्या तलाश कर रहे हैं। क्या? जी, डेमोक्रेट्स ने इसे बर्न बुक का नाम दिया, यानी एक ऐसी किताब जिसमें मुखालिफिन पर जाती हमले करने के लिए मवाद इकट्ठा किया गया हो। अच्छा, तो जरा रुकें। क्या आप ये कह रही हैं कि महकमा इंसाफ, जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच का हिस्सा है, जी, वो इस बात पर नजर रख रहा था कि कांग्रेस, जो कि लेजिस्लेटिव ब्रांच है, उन हसास फाइलों में क्या तहकीक कर रही है? यही इल्जाम है। ये तो सीधा सीधा जासूसी का इल्जाम है। बिल्कुल, और ये सिर्फ डेमोक्रेट्स का इल्जाम नहीं था। हाउस स्पीकर माइक जॉनसन, जो कि एक रिपब्लिकन है, उन्होंने भी इसे नामुनासिब करार दिया। अच्छा, रिपब्लिकन्स ने भी? जी, हालांकि उन्होंने इसे नादानिस्ता गलती कहकर मामले को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेसमैन जिमी रेस्किन ने खुलते कहा वो हमारी जासूसी कर रहे थे। और यहीं पर इख्तियारात की अलहदगी यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का बुनियादी उसूल खतरे में पड़ जाता है। बिल्कुल। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स एक ऐसी इस्तिलाह है जो हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन इसका अमली मतलब क्या है? ये यहाँ इतना अहम क्यों है? देखें, सेपरेशन ऑफ पावर्स यहाँ कोई किताबी इस्तिलाह नहीं है। इसका सीधा मतलब ये है कि हुकूमत की 3 शाखें हैं, कांग्रेस, सदर और अदालतें। ये तीनों एक दूसरे पर नजर रखती हैं ताकि कोई एक भी शाख बहुत ज्यादा ताकतवर न हो जाए। एक चेक इन बैलेंस का निजाम। जी, जब महकमाए इंसाफ, जो सदर के मातहत है, कांग्रेस की जासूसी करता है, तो ये उस चेक एंड बैलेंस के निजाम को तोड़ने के मुतरादिफ है। ये तो ऐसा ही है जैसे एक टीम मैच के दौरान दूसरी टीम के खुफिया मंसूबे देख रही हो। बिल्कुल सही मिसाल है। ये खेल के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। ये वाकई संगीन है। तो एक तरफ जासूसी के इल्जामात हैं और दूसरी तरफ मालूमात को छुपाने के। आइए इस रिडक्शन यानी तदवीन के मसले पर बात करते हैं। जी, इस पर भी तो 2 तरफा तशवीश पाई जाती थी। वो कैसे? ये वो नुक्ता है जहां रिपब्लिकन कांग्रेसमैन थॉमस मेसी का किरदार अहम हो जाता है। वो इस कमेटी के वाहिद रिपब्लिकन थे जिन्होंने बॉन्डी से एप्स्टीन के मामले पर सख्त सवालात किए। अच्छा, वाहिद रिपब्लिकन? जी, उन्होंने सीधा पूछा कि कुछ नामों को क्यों नहीं छुपाया गया, जबकि कानून के मुताबिक उन्हें छुपाना चाहिए था, और कुछ को क्यों छुपाया गया जिन्हें नहीं छुपाना चाहिए था। और कांग्रेसमैन रास्किन ने इसकी मजीद तफसीलात बताई। उनके दावे तो होशरुबा हैं। बिल्कुल, रास्किन ने दावा किया कि 6 मिलियन फाइलों में से 3 मिलियन फाइलें तो ये कहकर रोक ली गईं कि वो डुप्लीकेट हैं। 3 मिलियन? आधी फाइलें? जी, हालांकि उनमें अहम मेमो और मुतासरीन के बयानात भी हो सकते थे, और जो 3 मिलियन फाइलें दी गईं, उनमें से 200,000 सफ़हात पर रिडक्शन की गई थी। और रास्किन के मुताबिक ये रिडक्शन किसको बचाने के लिए थी? उनके मुताबिक ये रिडक्शन मुतासरीन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि मुजरिमों, शरीक साजिशियों और उनके सहूलतकारों को बचाने के लिए की गई थी। क्या इसकी कोई ठोस मिसाल भी सामने आई? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है। जी, एक बहुत वाज़ेह मिसाल सामने आई। थॉमस मेसी ने वैक्सनर नामी एक शख्स का केस उठाया। क्या था इस केस में? उन्होंने निशानदेही की कि एक फर्द जुर्म में जहां वैक्सनर को एक शरीक साजिश के तौर पर दर्ज किया गया था, वहां से उनका नाम हस्फ कर दिया गया था। लेकिन बाकी जगहों पर सुर मिलता है कि जानबूझकर मखसूस मुजरमाना मालूमात को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। तो एक तरफ वो वसी पैमाने पर मालूमात रोक रहे हैं और दूसरी तरफ जो मालूमात दे रहे हैं उसमें से भी सबसे मुजरमाना हिस्सों को चुन चुन कर हज़्फ कर रहे हैं। जी, ये तो इंसाफ की राह में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। यही वो बुनियादी इल्जाम है जो कांग्रेस लगा रही थी। ये मामला सिर्फ शफाफियत की कमी का नहीं था, बल्कि फाल तौर पर गुमराह करने और मुमकिना तौर पर मुजरमों को बचाने का था।
तो जब हम इन तमाम टुकड़ों को जोड़ते हैं, जाती हमले, जासूसी के इल्जामात और फाइलों को छुपाने की बातें, तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक खराब समात नहीं थी, ये एक ऐसी हिकमत अमली लगती है जहां एग्जीक्यूटिव ब्रांच यानी महकमा इंसाफ जानबूझकर लेजिस्लेटिव ब्रांच यानी कांग्रेस के निगरानी के इख्तियार को चैलेंज कर रही है। और ये इख्तियारात की अलहदगी के उसूल पर बराह रास्त हमला है। उसने ये भी दिखाया कि अमेरिका में सियासी तकसीम कितनी गहरी हो चुकी है। जी, बॉन्डी का अंदाज़ा वाज़े तौर पर सदर ट्रम्प के हामियों के लिए एक परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस परफॉर्मेंस के पीछे डेमोक्रेट्स और यहाँ तक कि कुछ रिपब्लिकन्स ने भी महकमा इंसाफ के इक़दामात पर संगीन आईनी और इखलाकी खदशात का इजहार किया। और सुतम ज़रीफ़ी ये है कि ये बॉन्डी की अपनी बनाई हुई एक मुश्किल थी। बिल्कुल, ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब उन्होंने महीनों पहले खुद ये ऐलान किया था कि एप्स्टीन फाइलें उनकी मेज पर पड़ी हैं। एक जुमले ने उन पर वो दबाव डाला जिससे निमटने में वो नाकाम रहीं। ये सब कुछ एक दिन के सियासी ड्रामे से कहीं बढ़कर है। इसने जेफरी एप्स्टीन जैसे हसास मामले में शफाफियत और जवाबदेही पर गहरे सवालात खड़े कर दिए हैं। और ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है। दुनिया भर में हम देखते हैं कि ताकतवर इदारे एहतसाब से बचने के लिए किस तरह सियासी थिएटर का इस्तेमाल करते हैं। ये एहतसाब के थिएटर और हकीकी एहतसाब के दरमियान फर्क को वाज़े करता है। बज़ाहिर तो समात हो रही थी, जवाबदेही का अमल चल रहा था, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसी शतरंज की बाजी थी जिसका मकसद सच्चाई को सामने लाने के बजाय उसे मजीद दफन करना था। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़े जाते हैं। जब इंसाफ के हुसूल का अमल खुद इतना ड्रामाई, मुतनाज़े और ज़ाती हमलों से भरपूर हो जाए, तो क्या हम उसके नतीजे पर भरोसा कर सकते हैं? और इसका तवील मुद्दती नुकसान क्या होता है जब एक अवामी खिदमतगार और एक सियासी अदाकार के दरमियान की लकीर मुकम्मल तौर पर मिट जाती है?